Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa qutbillah سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني سلمان المهدي سيد الشيخ زينب سيد الإمام خصوصا إلى سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحبيب سيد الإمام شيخ أحمد بن حسين المعروف بأبي سفيان الشيخ إبراهيم البجلي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأبي سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب حبيب أمي الفقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصبر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأدرسي سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله الأدرس العداني وسيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله الأدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدسي سيدنا علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد العبد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سلم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر بن سيدنا الحبيب علي بن محمد بن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدسي سيدنا محمد محمد بن علي بن محمد سيدنا محمد ياسين عيسى البادي إلهي سيدي ومرشدي ومعبد الروح محمد زين بن عبد الغني جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتقى الشر والمغفرة يعلى درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية واسقمنا وعلالنا واوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وسعي جسدنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلام مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائم. من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lir'adi wal barqi intahat az-ziyadatu wa hiya lituliha la tunasibu halal matni minal ikhtisari wallahu a'lam. Wa yaghtasilu dan sunat mandi. Sunat mandi idza sala apabila mengalir air, mandinya fil wadi di lembah. Wa yaghtasilu dan sunat mandi sekaligus baudu, mandinya fil wadi di lembah iza salah apabila sudah mengalir air, sudah dilakukan pelaksanaan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Alhamdulillah diqabul oleh Allah. Lalu hujan hujannya rahmat, bukan hujan azab. Mulai sudah hujan, nah sehingga sungai mulai sudah berisian. Apa berisian sudah sampai banyu ini sudah mengalir di selokan, di apa sudah. Nah sunat mandinya, mandi. Karena di Jazirah Arab itu kada kayak di tempat kita banyak sungai. Kita di sini kan banyak sungai. Sungai yang terkenal di daerah kita ini Ganal adalah Sungai Baritu. Arabnya tuh Sungai Baritu. Nah, adapun kita di sini ini sungai halus saja menuju Sungai Ganal. Sungai Ganalnya itu ya Sungai Baritu. Sungai Baritu. Belum lagi sungai-sungai yang lain. Lalu kita ini dapat gelar kadang-kadang, apalagi daerah 1000 sungai. Ada nang kalau kada salah itu Martapura menggelar kota 1000 sungai. Banyak sungai. Banyak sungai. Nah, sedangkan di Jazirah Arab itu adanya laut. Beda kalau laut itu kan baharun. Kalau sungai itu nahrun. Kalau inya apa? Kalau inya telaga haudun atau ainun. Ainun sumber mata air, kemudian ada bi'run sumur. Sumur. Nah, di Jazirah Arab karena tandus sungai kedadalah nang ada apa? Nang ada lautan. Nah, sehingga banyu itu mengalirlah di lembah. Tahu lembah lembah itu lokasi nang diapit oleh gunung, turun banyu masih ke bawah, lalu banyu kademun banjir anu kadar ya, cuma lumayan mau banyu lah bawa aja mandi aja bertal. Tanda napa? Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mandinya itu berniatkah kada nam bening mandilah kegembiraan, meluapkan kegembiraan. Nah, itu nyar baudu. Di dalam qauluhu wa yaghtasilu,
Qauluhu wa yaghtasilu, turun sebaris, dua baris, tiga, ada tulisan wal afdal. Wal afdalu ayyajma'a bainal ghusli wal wudu'i. Wal afdalu, dan bermula yang lebih afdal, ayyajma'a, menghimpunkan ia, bainal ghusli wal wudu'i, antara mandi dan wudu. Jadi mandi aja dulu, setelah tuntung mandi baru wudu. Nah ini nang bagus. Bila kada fa illam yajma', maka jika tidak menghimpunkan ia, fal ghuslu, maka yang bagus, yang lebih baik mandi walau kada wudu. Rasa kulir mandi ya orang-orangnya, jadi nang mandi ini ketujuh, ada juga nang ketujuh, beda kakanakan lah. Nah kalau kakanakan tuh banyak nang ketujuhnya bahaya, di banyunya banyak ada. Nah dengan tua ini ada nang supan dan sebagainya. Ya sudah, bila inya kada mandi, fal wudu, maka berwudu, bawalah wudu. Titik. Wa yusannu ayyad'uwa indal matari bima syaa. Wa yusannu, dan disunatkan, ayyad'uwa, berdoa seseorang, indal matari, ketika hujan, bima syaa, dengan doa yang dia inginkan atau dia hendaki. Niri ay hujan lebat, hujan lebat, sunat berdoa tuh, berdoa. Mau berdoanya berangkat tangan, silahkan. Mau berdoanya menghadap kiblat, duduk ba'astilah, lebih bagus. Ataupun berdoanya hanya sekedar di hati. Kenapa yuk dianjurkan berdoa ketika hujan? 5 waroda. 5 karena ada hadis waroda mendatang. Anna doa mustajabun fi arba'ati mawatina. Anna doa, bahwa doa, mustajabun, diijabah Allah. Doa diijabah Allah, dijawab Allah, berarti kabul kan? Kabul. Doa diijabah Allah subhanahu wa ta'ala fi arba'ati mawatina, pada 4 tempat. 1. Inda iltiqa'is sufufi, ketika bertemu saf. Ketika bertemu saf. Sufuf tuh jamak taksir dari mufrad safun, safani, sufuf. Bertemu saf apa? Bertemu saf musuh. Ketika kita ini bertemu musuh, berdoa aja mustajab doa. Ini musuh perang lah, tahu juga musuh nang kalah itu nafsu itu lain, nang musuh kebujujuran ya. Yang kedua, wa nuzulil ghaisi, dan ketika turun hujan. Nanang bagusnya tuh pas-pasan turun nabet hanyaran tuh, bruk mendasa. Ada orang sibuk keleleh, ada orang sibuk memutiki tata pasar, ada nang saikung sibuk hendak ini apa membujurakan apa-apakah. Nah sekarang orang saat itu banyak lupa, ayo kita berdoa. Pas turun rahmat Allah Ta'ala, kita berdoa.
sudah lewat banjir hujannya, sudah ada 10 menit sudah lewat hujannya, bagus silahkan. Cuma yang pas-pasannya tuh ketika turun hujan itu. 2. Wa iqamatis sholati, dan yang ketiga ketika mendirikan sembahyang. Berdoa ketika mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ini di awal sembahyang kah, di pertengahan sembahyang kah, sesudah sembahyang kah, itu bagian daripada iqamatis sholah. Wa ru'yatil ka'bati khususan, dan yang keempat melihat ketika melihat Ka'bah secara khusus. Nyamannya lah orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kawa hari-hari ke Masjidil Haram melihat Baitullah. Mun orang di Makkah belum tentu deh nyamannya aja orang begana di Makkah belum tentu, kayaknya bisa aja begana di gedung kada melihat lawan Baitullah. Itu maksudnya tuh, maksudnya nyaman nyampang orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kawa hari-hari masuk ke Masjidil Haram sekaligus melihat Baitullah. Bilainya melihat Baitullah berdoa, doa. Karena belum lagi nang ini melihat rajanya melihat Baitullah itu berdoa. Ada doanya, doa khususnya tuh ada. Kemudian ditambahi bima sya'a, dengan apapun yang ia inginkan. Nah, kita kada melihat nih bang, ya sudah, berharap mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan nikmat kepada kita dapat melihat Baitullah. Apabila kah umrah kah, haji kah, atau pas rahatan kada umrah kah, kada rahatan haji kah, bisa aja saja. Dah berdoa aja. Masa kada mungkin jadi lah, oh jangan jadi mungkin banget, tak bisa, mungkin banget, karena masih panjang ibarat waktu yang harus kita jalani. Mudah aja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat itu, mun Tuhan hendak. Waqad warada, dan sungguh mendatang hadis, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi bi khilafi ibni adam fa innahu yaghdabu inda su'ali. Waqad warada, dan sungguh mendatang hadis, man orang lam yas'alillaha, tidak meminta lawan Allah Ta'ala, yaghdab alaihi, maka marah Allah atasnya. Kita nih riai kada minta lawan Allah, Tuhan sarikap cakanya bahasa kita ini modelnya tuh seakan-akan kita ini sudah cukup, sudah hidup nih kada membutuhkan lagi lawan Allah Ta'ala. Padahal ya Allah, kita ini riai jangankan makan untuk melangkah berjalan ke musalla aja tuh membutuhkan Allah. Kenapa yuk Oma kuatakon dulu hinak nih pun kita lah, hinak nih pun kita lah, pun kita hinak kamu gak ada berhilangan. Hinak ini nikmat Allah Ta'ala, mun ditahan Allah Ta'ala, nah nikmat ini ikam ini je orang bahari kita ni nang kawa turun naik tibang, coba ikam naik ja kada kawa turun lagi takang kada takang, turun kada kawa lagi naik takang, nah kada kawa lagi turun takang loh, bisa mati tuh. Turun napas nih, kada kawa lagi mahiut. Napa
takang juga nikmat Allah. Nah, nikmat Allah naik turun nih, naik turun, naik turun, ini nikmat Allah Ta'ala. Ayo membutuhkan Allah lagi, membutuhkan Allah supaya nikmat napas ini, nah nikmat napas ini jangan dicabut. Tapi kita ini petandang petinding aja kisahnya. Oh, aku ini banyak bang duit, kada perlu lagi berdoa sudah, karena segala-galanya kau aja lawan duit. Wah, itu orang sugih. Napa jar nang kada kawa lawan duit? Nenek kau aja lawan duit. Nukar ini kau aja lawan duit. Ini duit tuh bang. Lalu ada nang bocap, pokoknya bila orang banyak duit raja. Modelnya bujur juga modelnya. Ayo bibinian hendak adanya. Ayo berapakah? Jujuran 1 miliar adanya duit. Aku kan nah umur berapa? Ya umur 20 dapat. Ya, duit. Makanya ada istilah, ada istilah apa? Pik dahikam istilahnya gitu. Adul. Tahu dia adul? Ada duit urusan lancar. Nah, itu tuh. Coba kamu ada duit harana. Itu lalu begaya mantang banyak duit jadi sultan. Aku ada perlu berdoa lagi, sudah lengkap. Hendak ini nukar pesawat kawa, helikopter kawa, ini kawa. Kada jutawan lagi ya, miliuner. Ayo, kada nang berisi duit 100 miliar, kada deh sekian ribu miliaran, ya apa yuk. Lalu kada berdoa lagi lawan Allah Ta'ala. Kisahnya nih, angkoh kada, angkoh sarik kau. Allah Ta'ala sarik lawan orang bila kada mau berdoa, kada mau meminta kepada Allah. Bi khilafi bani Adam, bi khilafi ibni Adam, berbeda anak Adam, berbeda manusia. Kalau manusia ini dipintai sarik. Nah, fa innahu yaghdabu 'inda su'alihi. Fa inna ibna adama, maka bahwa manusia ini yaghdabu, marah ia 'inda su'ali, ketika dipinta. Pokok tujuh, aku ketujuh aja bujur garang. Rian bakal aja. Ayo kita coba esok minta, kemarian minta, malam minta, paling esok ya nyendok ke lawangan udah. Orinya harus minta jerahan. Ya kan? Manusia, maka jangan minta lawan manusia. Jangan minta lawan manusia, minta lawan Allah. Allah ketujuh dipintai. Amun inya manusia paling sekian kali sarikem sudah dipintai. Ikam biar kada banyak kada dipinta sehari 2 kali 3 kali aja minta bawang, larang ada. Minta bawang lah, sebiji ambil ya, sebiji aja, kalau larang ada. Kayaknya tengah hari, aku hendak apa ngarannya nenek mendadar hintalo nah. Takana kada mata sapi nenek mendadar hintalo perlu bawang, kebetulan gelenda minta sebiji lillah milha. Kamarian iya pula. Paling isok kau nyimpan yang ya lah isok pelak pisit bawa kamarnya dah habis kini bawang bujeran ya. Kalau ya udah bu indah soali sebiji bawang aja itu kah
Pokoknya minta lawan Allah Ta'ala aja bisa, udah Allah Ta'ala ketujuh dipintai. Wa ansyada ba'duhum, lalu bernasyid oleh sebagian mereka ulama, la tas'alan bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. La tas'alan bani adama, jangan engkau meminta lawan manusia hajatan akan satu hajat. Jangan minta lawan manusia, ada hajat ini minta, ada hajat ini minta, ada hajat ini minta, walaupun dengan orang yang berbeda. Jangan sariki orang juar ya ikamna kada bawang ulang mana minta lawan pik kita bawang lah sekali ja, tapi kena kemarian lawan khairullah kita bawang lah kena pagi minta pulang lawan Ahmad Madani nih minta pulang Mad bawang lah ada tuh ngucap deh bah itu jar minta ke situ kemari bawang gerhan ya kada usah, makanya kada usah minta lawan manusia. Kalau ada hajat imbah ke mana meminta, wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah lawan orang yang pintunya tidak pernah ditutup. Siapa? Allah Ta'ala. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah terhadap orang yang pintunya tidak ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, Allah itu marah jika engkau meninggalkan meminta kepadanya. Tuhan sarik bila kada dipintai. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu, sedangkan manusia ketika dipintai dia akan marah. Wa yusannu ayyakula asaral matari, dan disunatkan dan banyak wa yusannu, dan disunatkan ayyakula, mengata ia asaral matari, mengiringi atau sesudah hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Itu sunat berucap itu tuh, mutirna, kita diberi hujan, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan dengan anugerah dan rahmat Allah. Habis keluar. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi,
wa yusabbihu dan sunat bertasbih lirra'di karena petir wal barqi dan kilat wa yusannu lirra'di dan wa yusabbihu lirra'di dan sunat bertasbih karena bunyi petir. Buang petir. Sunat bertasbih ya. Minimal subhanallah. Wal barqi dan kilat, kilat subhanallah minimal. Kalau hendak bacaannya tangta panjang, baca di dalam bi ayyaqula inda sama'ir ra'di, yaitu mengata iya ketika mendengar petir. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu tasbihnya nih. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bunyi patirnya brang, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bagus ya, ditulis dulu supaya hafal nih, diandak, dikapai dulu. Bila ada patir, ada kilat, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Pakai ilmu mendadak itu madai kada terpakai kam padahal liwat oh caranya ditulis. Ini tasbih ketika mendengar petir dan kilat, termasuk kilat subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa inda ru'yatil barqi dan ketika melihat kilat. Oh, ada bacaan khususnya subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Bacaan melihat kilat. Subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Bacaan melihat kilat. Wa yusannu dan disunatkan alla yatabi al barqa basaruhu, jangan mairingi kilat penglihatannya, jangan. Nih mata nih jangan mairingi kilat, jangan. Supaya li'annahu yud'ifuhu, karena melihat kilat itu bisa melemahkan penglihatan kita. Yusannu disunatkan alla yatabi al barqa, jangan mairingi kilat basaruhu penglihatannya, jangan kilat nih jangan. Kenapa? Li'annahu yudha'ifuhu, boleh karena melihat kilat itu melemahkan penglihatan mata. Kama waroda, sebagaimana ada mendatang riwayat. Wa naqala Syafi'iyyu fil ummi, dan menakal Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i ada mengarang kitab, mengarangnya Al-Um. Nah, di dalam kitab Al-Um itu ada Imam Syafi'i membuat menakal anis siqah, dari orang yang terpercaya, an Mujahidin, dari Imam Mujahid, annar ra'da, bahwa petir itu malakun, malaikat.
Nah, petir itu malaikat. Termasuk guntur sama aja tuh atau wal barqa, kilat itu ajnihatuhu, sayap atau halarnya malaikat, allati yasuqu bihas sahaba, yang menghalau malaikat itu dengan sayapnya akan awan. Makanya biasanya bila blok petir guntur ada kilat, nah awan bertandar, awan bertandar. Nah dalam kitab Al-Um menurut Imam Mujahid, kilat apa petirnya itu suara malaikat tak. Kemudian kilat itu tuh sayapnya malaikat untuk menghandar awan nih, kemana hujan nih ini di situ. Habis. Kemudian faslun fi kaifiyati sholatil khaufi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. That's it.